اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ کا یہ نام فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، رزق بارش کی طرح برسے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اسما میں سے ایک ایسا نام، میں نے رزق کے بارے میں بہت ساری جو آیات دیکھی قرآن میں، اور خاص طور پہ ایک آیت جو ہے وہ بہت زیادہ میں خود بھی پڑھتا ہوں، اللہ لطیف بعبادہ۔ اس میں جہاں جہاں اور قرآن کے سینٹر میں بھی اللہ کا اسم جو یہ یا لطیف ہو، اس کے اوپر آج میں بات کر رہا ہوں کہ یا لطیف ہو، اس کے جو فضائل ہیں، اس پہ کیسے یہ امپیکٹ کرے گا اور آپ کو کیسے اس کا رزلٹ ملنا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس کو کس طرح سے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ کریں اور پھر سمجھیں اس بات کو۔ دیکھیے، رزق کے حلال بہت ضروری ہے، یعنی اگر آپ برکت چاہتے ہیں، رزق میں مال میں اضافہ چاہتے ہیں، تو ہمیشہ یہ بھی یاد رکھا کیجئے کہ جب بھی اللہ سے مانگیں، رزق میں زیادتی ہو، کثرت ہو، اضافہ مانگیں، تو رزق کے حلال میں اضافہ مانگیں۔ یہ لفظ ساتھ استعمال کیا کیجئے۔ وہ میں نام تو نہیں لیتا، ظاہر ہے کہ بہت سارے جو عقیدت مند ہوتے ہیں، جو عقیدت رکھتے ہیں، آپ سے رابطے میں رہتے ہیں، تو اس میں کئی ایسے دوست بھی ہیں، وہ ایک سرکاری بہت بڑے ادارے میں ایک ہیں، تو کال کر کے صرف انہوں نے اتنا کہا جی کہ شاہ صاحب کو رزق میں برکت کے لیے دعا کر دیں۔ آج کل میں نے کہا جی خیریت، آپ کی تو سرکاری نوکری ہے، پکی ٹھکی آپ کو سیلری مل جانی ہے، آپ کا تو بس یہی ہے کہ آپ تھوڑی سی اپنے اخراجات کو اس میں کریں۔ کہتے ہیں جی وہ ٹھیک ہے، مگر جو اوپر کی آمدنی ہے نا، اس میں برکت نہیں ہو رہی۔ اب میں تو وہیں پہ بس مطلب میں چپ کر گیا کہ کیا کہوں اب اس بھائی کو۔ پوسٹ اتنی بڑی ہے کہ میں کہا یار، یہ اس لیے میں آج ویڈیو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ المیہ ہے بہت بڑا، یہ بہت بڑی افسوس کا مقام ہے۔ ہمیں رزق میں اضافہ چاہیے، ڈزنٹ میٹر کہ وہ حلال طریقے کا ہے یا حرام طریقے کا۔ اب یہ کیسی بات تھی ان صاحب کی کہ جناب دعا کر دیں، اوپر کی کمائی کم ہو گئی ہے۔ بندہ خاموش، کیا کرے بھائی؟ اب سمجھیں اپنے پرابلمز ہمارے ہیں کہاں پہ۔ حلال اور حرام کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ اس قدر حرام چیزیں ہمارے اس میں شامل ہو چکی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس معاشرے میں، کہ آج اس وقت یہ ہو گیا کہ یوں سمجھ لیجئے جھوٹ اتنا پھیل گیا کہ جو اب بعض اوقات کوئی ایک آدھا سچا نکل آئے نا کسی جگہ پہ، کوئی معاشرے میں، وہی جھوٹا لگنے لگ جاتا ہے، وہی جھوٹا لگنے لگ جاتا ہے۔ اس قدر جھوٹ جو ہے وہ غالب آ چکا ہے ماحول پہ، اور اسی طرح سے حلال اور حرام کا تصور ہے کہ اتنی چیزیں، مطلب حرام اتنا کامن ہو گیا نا کہ مطلب یہ مایوں بھی نہیں سمجھا جاتا کہ جناب وہ مٹھائی تو چلتی ہے جی، تو دفتروں میں اس کے بغیر تو آپ جاب ہی نہیں کر سکتے، مٹھائی ہے جی، حق ہے، بندے خود سے دے رہے ہیں، کوئی نہیں بھی مانگ رہا نا شریف آدمی، تو وہ پھر بھی دے رہا ہے کام ہونے والا، یہ نہیں میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، آپ رکھ لیں۔ وہ اس لیے دے رہا ہوتا ہے کہ اس نے زیادہ تو نہیں مانگا، چلو کچھ نہ کچھ دے ہی دو۔ ہم اس طرح اس پہ آگ چکے ہیں، اور پھر کیا شکوہ ہوتا ہے؟ رزق میں برکت ختم ہوگی، عمر میں برکت ختم، وقت میں برکت ختم، اولاد جو ہے اولاد، میں نے اپنے بزرگ میرے استاد ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یار حرام کی اولاد وہ نہیں ہوتی جو دوسرے کے تخم سے پیدا ہو جائے، جس کو حرام کی کمائی کھلاؤ گے نا، وہ بھی اس میں بھی حرامیوں والی اوصاف ہی آ جاتے ہیں، اس کے اندر بھی ساری کوالٹیز جو ہے نا اس اولاد کے اندر، وہ حرامیوں والی آئیں گی، جس کو آپ حرام کھلا کے پالو گے، جوان کرو گے۔ رزق حلال کی طرف، رزق حلال میں برکت جو بندہ چاہتا ہے، جو اس میں اضافہ چاہتا ہے، اس کو اسم یا لطیفوں کا یہ عمل دے رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں، یہ کر لے، اور پھر دیکھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر رزق برساتا ہے۔ مشرق مغرب شمال جنوب، مٹی میں ہاتھ ڈالے گا، سونا جو بھی کرے گا، پیسہ آئے گا، بے شمار آئے گا۔ اور پھر یہ مشورہ ہے کہ اس پیسے کو اپنی ذات پر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے راہ پہ دینا شروع کر دے۔ پھر دیکھے گا کہ وہ اینڈلیس بنی ہوگی، اینڈلیس ویلتھ ہوگی آپ کی، کیونکہ آپ پھر اللہ کے ساتھ انویسٹ کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ پہ لگ گئے، اللہ کے ساتھ انویسٹمنٹ پہ لگ گئے۔
अपना घर तो सब बनवाते हैं, बड़े ग्रेट लोग होते हैं जो अल्लाह का घर बनवाते हैं। मस्जिद खुदा का घर है, ऐसे भी तो है ना अपने मुल्क में। मैं जब मसाजिद देखता हूँ, इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, और ऐसी ऐसी एसेसरीज और ऐसे ऐसे उसके अंदर चीजें लगी होती हैं जो लोग अपने घरों में भी शायद लगाना अफोर्ड ना करें, लेकिन अल्लाह के घर को अल्लाह वाले सजाते हैं यार, लगाते हैं। लेकिन बस रिक्वेस्ट ये रहती है कि जितना अल्लाह ताला का घर बनाने और सजाने का शौक है ना, इसी तरह इबादत का भी शौक पैदा करें, उसको आबाद भी करें, अल्लाह के घरों को आबाद भी करें। ये एक रिक्वेस्ट रहेगी। फजर की नमाज पढ़कर अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी, 133 बार इस्म या लतीफो पढ़ लें, आपके ऊपर रिज्क बारिश, मूसलाधार बारिश की तरह बरसेगा इंशाअल्लाह। जल्दबाजी कोई नहीं चलेगी। 40 दिन करें, 80 दिन करें, 100 दिन करें, छोड़े मत, करते रहें, साल पूरा लगे रहें, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपकी पढ़े हुए को कबूलियत की सनद किस वक्त मिलेगी। पहले हफ्ते मिल जाए, दूसरे हफ्ते मिल जाए, छठे महीने मिल जाए, या साल बाद मिल जाए। ये तो पढ़ने वाले के खुलूस के अंदर है, और वो मैं खुलूस का पैमाना मेरे पास नहीं है कि मैं जज कर सकूं। अल्लाह ने देखना है कि बंदा किस शिद्दत से मांग रहा है और किस नीयत से मांग रहा है। तो बस वहां मैंने बता दिया कि अल्लाह के यहाँ अमल खालिसी कबूल होता है। जितना जो खालिस होगा उतनी उसकी इबादत कबूल होगी, उतना उसका अमल कबूल होगा, उतना उसका जल्दी इम्पैक्ट आएगा। हमने तो आपको एक फार्मूला, एक अमल, एक रहनुमा, एक रास्ता बता दिया। अमल करना आपका काम है, देना रब का काम है। हमारा काम था एक चीज आप हम तक पहुंची है, आपको पहुंचा रहे हैं, लोगों को बताया, किसी का फायदा हुआ है तो आपको बता रहे हैं, फीडबैक आ रहे हैं, वो आप कमेंट्स में खुद देख सकते हैं। इतना सा काम बस। यहाँ आके हमारी लिमिट्स हैं, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। जो लोग मुझे कहते हैं शाह साहब मेरा ये मसला हल कर दें, शाह साहब की जरूरत ही नहीं है, शाह साहब की तौफीक ही नहीं है कि वो तुम्हारा इतना सा भी मसला हल कर सके। मसला सिर्फ अल्लाह की जात ने हल करना है, सिर्फ अल्लाह की जात ने हल करना है, और कोई कुछ नहीं कर सकता। सारी ड्रामेबाजी हैं। बस दुआ है अल्लाह की। अगर रब ने क्रेडिट देना है शाह साहब को, तो फिर आप बात करेंगे हमारी पहली किसी दुआ से, अल्लाह ने आपका काम कर दिया, आपका काम हो गया, बल्ले बल्ले। अभी शाह जी की वीडियो देखी थी, उनसे दुआ का कहा था, उन्होंने ये अमल किया था, मेरा काम हो गया। मुफ्त का क्रेडिट बंदे को मिल जाता है, काम अल्लाह नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अमल कीजिएगा जनाब, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। बाकी ये है कि अगर किसी मसले में फंस गए हैं, स्टक हैं, नहीं हल हो रहा, बहुत लोगों से बात कर ली, करवा के देख लिया, तो नाचीज़ को मौका दीजिए। दुआओं के लिए भी आप शामिल होना चाहते हैं, मसला कमेंट पे अपने नाम के साथ लिखिए। करवाने की का शौक है, हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी, तो व्हाट्सएप पे आ जाइए, बात कर लेते हैं। रश बहुत ज़्यादा है, जल्दबाजी नहीं चलेगी। प्रायोरिटीज़ हम अकॉर्डिंग टू द उस बंदे की सिचुएशन पे हम फिर सेटल करते हैं। तो आप रब्ता करके देख लें, होगा टाइम तो इंशाल्लाह। यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के दोस्त करते हैं रब्ता। अभी भी यूएसए से एक सिस्टर का कॉल था, उनकी बहुत इमरजेंसी एक काम था, तो मैंने एक और भाई का काम चला तो मैंने उनसे सॉरी किया, सिस्टर अभी ये काम चल रहा है, वो ख़त्म होगा, फिर दूसरा काम शुरू करेंगे, अभी तक आप तब तक वेट कर लें। कभी कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो देन हम उस पर डिसाइड कर लेते हैं कि इसका काम प्रायोरिटी पे लाना है कि नहीं लाना, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वेरी करता है। बहरहाल जनाब, मैसेज आप तक कन्वे हो चुका है। पाकिस्तान के लोग सिर्फ असर की नमाज के बाद रब्ता करें, इससे पहले प्लीज़ ना किया करें। और रश बहुत भी हो जाए तब भी मैं असर के बाद बैठता हूँ तो सबको जवाब दे के उठता हूँ। ठीक हो गया। हाँ, कुछ लोगों के साथ राब्ते में और बाद इरिटेटिंग मैसेज होते हैं, बार बार करे होते हैं, शाह साहब बात कर लें, शाह साहब वो कर लें। इस तरह भी नहीं होता यार, एक दफ़ा सुन लिया बस कर लिया, अब शाह साहब की जान लोगे क्या। तो बहरहाल जनाब, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके मसाइल को हल करे और हमें इसी तरह तौफीक देता रहे कि हम आपके साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर करते रहें, बोलते रहें, बताते रहें, और आप इसी तरह सुनते रहें और पसंद करते रहें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आपसे हमेशा दुआओं की दरख्वास्त रहती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।